ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ വെക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ. ഇത് ഒരു അറബിക് ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അതായത് യു കെയിൽ പുള്ളി സന്ദർശിച്ചിട്ട് യു കെയെക്കുറിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നതാണ്. അത് യു കെയിൽ എത്രമാത്രം ഭീകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റാഡിക്കലിസം, അതായത് ഈ തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർ എത്രമാത്രം ഇവിടെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതിലൂടെ ഈ മോസ്കുകളിലായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ പല ഇസ്ലാമിക് മിഷനുകളിലും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ അത് തന്നെ വളരെ ഭീകരമാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്നാണ് പുള്ളി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അതിതീവ്ര നിലപാടുള്ള സംഘടനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന, അവരുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ എടുത്ത് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന, അതുപോലെ കോളേജുകളിൽ കറുത്ത കൊടിയും വെള്ള അക്ഷരങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല. ദേ ആർ സോ അഡമന്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അഡമന്റിൽ അധികം അവരതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാത്തതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തീവ്രവാദം തന്നെയാണ്. അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. I think you have more extremists in UK than you have in the Middle East. Really? At this stage, absolutely. The things that some of the Islamists say in various mosques, and we have been seeing that online, the terminology they use, the analysis they make, the statements they actually make, they would not be able to say it all the way in Afghanistan, for example, or in Iraq. So how has this been allowed to flourish in the UK? What's your analysis of that? In the name of democracy. So the Muslim Brotherhood, who are the Islamists, who are the main ones, are ruling and controlling in various press when it comes to the Muslim society and community in the UK. They control the whole narrative, and the Muslim Brotherhood and the Islamists are the radical Islamists. They are the Islamists, and they use the freedom of speech in a manner where they will be anti-Semite in the name of freedom of speech. I absolutely stand against that, because I think anti-Semitism is not an opinion, it's a crime, and a crime against humanity. And once you allow that, on the 7th of October, for example, when it happened, the genocide against the Israelis, what I saw and what we witnessed is the fact that some Islamists all the way from here in Small Heath, in Al Amrak, in Birmingham and other areas, we saw their voices. It was pro-Hamas. Yes. And Hamas, as a force which carried that genocide in Gaza and also in Israel, it's actually the armed forces of the Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood in my country, for example, UAE, where Muslim, where Arab, is banned, but however is not banned in the United Kingdom. So it should be banned? Absolutely, because they use the freedom of speech to censor your right to speak against them. And when they say, they use the terminology Islamophobia, it's just to stop you from criticizing the Islamists and the Muslim Brotherhoods or all form of radicalism. The fact that Islamic Relief, for instance, is registered as a charity here, but all the way in Saudi Arabia, in UAE and other countries is banned because of the investigation that showed that this charity is sending money all the way to some terrorist groups in the Middle East. Yes. It tells you a lot. ഇത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ എയ്ഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില പ്രൊപ്പഗൻഡ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പഗൻഡ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഷിൻബറ്റിൻ്റെ ടീം ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ, ഈ സെയിം കുട്ടികളെയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ലോങ് റൂട്ടിൽ, അതായത് ഇവർ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ കുട്ടികളെ എവിടെയൊക്കെ എയ്ഡ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവാണ് വണ്ടിയിൽ. എന്നിട്ട് അവിടെ മുൻപന്തിയിൽ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇവർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫുഡൊന്നുമില്ല, വെറുതെ നിർത്തിയിട്ട് കരയിപ്പിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇവർ കരയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവർ എയ്ഡ് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിനാണ് ഇവർ കരയുന്നത്? കരയേണ്ട ആവശ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കരയുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നിനു പോലും കണ്ണുനീര് പോലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികളെ കരച്ചിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ സെയിം കുട്ടികളാണ് ഗാസയിൽ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്നും അവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ അവർ എയ്ഡ് മേടിക്കാൻ വന്ന് അഭിനയിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും കുറേ കുട്ടികളെ ജോർദാനിലോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ അവരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂട്രീഷൻ കുറവ്, ഈ പോഷകാഹാരക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ വിളർച്ച, പിന്നെ ചില തൊലിയിൽ സ്കിന്നിൽ ചില ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, പിന്നെ നഖത്തിലേക്ക് ചില നഖങ്ങളുടെ കട്ടി കുറയൽ, ഇതാണ് ഈ ഒരു പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ. ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ എല്ലും തോലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ, അതുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം, പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബന്ദികളെ നോക്കിയാൽ മതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ ഇവരൊന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് ഈ കുബൂസും മറ്റേ ദാലും ഇമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കണ്ടല്ലോ, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലുപരിയായിട്ട് ചില പ്രത്യേക കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ യുനിസെഫിന്റെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ മിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗാസയിൽ. അതിൽ തന്നെ അവർ കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചില ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാനിവിടെ അതിന്റെ ഫൂട്ടേജസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ജനറ്റിക്കലി ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടി, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളെയും അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ത്വക്ക് രോഗം, അതുപോലത്തെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്മാർ കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള ചികിത്സ ഈ ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് ഈ യുനിസെഫ് ആണ് അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റെഡ് ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ UAE കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മരുന്നും കംപ്ലീറ്റ് സാമഗ്രികളും, സാനിറ്റേഷൻ പാഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാമഗ്രികൾ, അതായത് ഈ ഫെമിൻ ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ലേഡീസിന് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈജീൻ ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവരെ വീഡിയോ സഹിതം ഫൂട്ടേജ് എടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നിലവിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ. ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇയാൽ സാമർ എന്ന് പറയുന്നത് IDFന്റെ ചീഫാണ്. പുള്ളി ഒരു സമയത്ത് റിസൈൻ ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ള നിലയിൽ വരെ എത്തിയതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ട് ഗാസ കോൺകറിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആഹ്വാനമാണ് നെതന്യാഹു നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇയാൽ സാമിർ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ റിസൈൻ ചെയ്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞ മറുപടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്യാം. ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൃഢമായ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബർ 7 എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഓരോ പൗരനും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ IDFന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. IDF വിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഇയാൽ സാമിർ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഗാസ ഫുള്ളി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ 4 to 6 months ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് ഇയാൽ സാമിർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഒത്തുകൂടി തീരുമാനിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ അറിയിച്ചത്. അതായത് ഒരു 6 മാസം സമയമെടുക്കും മിനിമം ഗാസ ഫുള്ളി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പം നെതന്യാഹു അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു തീരുമാനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നെസറ്റിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ടും വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ടാണ് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും IDFന്റെ ചീഫ് ഈ ഒരു ഗാസ ഒക്കുപ്പേഷൻ പ്ലാനിൽ അത്ര അങ്ങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അബ്രഹാം അക്കോർഡിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് പുള്ളിയെല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ആണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അബ്രഹാം അക്കോർഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അബ്രഹാം അക്കോർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് whoever signed an Abraham Accord, they agreed that Israel as a sovereign state. ഇസ്രായേലിനെ ഒരു സോവറൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഈ അബ്രഹാം അക്കോർഡ് കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എനിവേ അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത് അറബ് ലീഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള MBS ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അറബ് ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. നടത്തിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എത്രയും വേഗം ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും ഇതിനൊരു ബാധകമല്ല, അബ്രഹാം അക്കോർഡിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ട്രംപ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹമാസ് ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്ക്, ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയ്ക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഷോർട്ടേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹമാസിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും പൈസയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹമാസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രക്കുകളിൽ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പോയിട്ട് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. ഇത് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട്
അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാലറി റീപ്ലേസ്മെന്റ്, എയ്ഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാലറി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹമാസ്. 5 പൈസയില്ല, അതുകൊണ്ട് സാധനം കൊടുക്കുന്നു. അരിയും പരിപ്പും ഉഴുന്നും മാവൊക്കെ കൊടുത്ത് സാലറി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവന്മാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഹമാസിന്റെ അവസ്ഥ ഈ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ US എൻവോയ് സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് പറഞ്ഞത് ഇനി GHF ഗാസ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന സംഘടന 24 മണിക്കൂറും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ടീം സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ടീമുകൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഈ ഒരു എയ്ഡ് സംവിധാനം ഗാസയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ജോർജിയയിൽ US ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, മിലിറ്ററി ബേസ്. ആ മിലിറ്ററി ബേസിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്. ഏതോ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു, ചറപറ വെടിവെച്ചു. അതിൻ്റെ 5 പേരോളം 5 അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ സോൾജേഴ്സാണ്. ജീവനൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാവരും സേഫാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിയിപ്പും കൂടി അമേരിക്കയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെടിവെച്ചവനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us. This morning, shortly before 11 o'clock, an active duty soldier assigned to Fort Stewart, Georgia, shot and wounded 5 of his fellow soldiers here on Fort Stewart. Thankfully, all are in stable condition and all are expected to recover. The alleged shooter is in custody. We have reestablished security. I have lifted all lockdown measures on Fort Stewart, and there is currently no threat to the local community. അവനെ ഈ വെടിവെച്ച ആളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്, അയാളെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.